ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, മൊഡ്യൂൾ 2-ലെ ഫിസിയോളജി ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൊരു 20 MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതുമാത്രമല്ല PSCയുടെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എക്സാം ഹാളിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ഒത്തിരി ഫാക്റ്റും ഇതിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ D ഡെഫിഷ്യൻസി കോസസ് റിക്കറ്റ്സ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 vitamin D promotes calcium and phosphate absorption in the intestine. Options: both statements are correct. D, both statements are incorrect. C, only statement 1 is correct. D, only statement 2 is correct. Okay, next question. Statement 1, SA node is called the pacemaker of the heart. Statement 2, AV node initiates the cardiac impulse. Options: both statements are correct. B, both statements are incorrect. C, only statement 1 is correct. D, only statement 2 is correct. 3. Which of the following statements is incorrect regarding hemoglobin? Which of the following statement is incorrect regarding hemoglobin? Option A, it carries oxygen from lungs to tissue. D, each molecule has 4 heme group. C, it is found in plasma in free form. D, it acts as a buffer. 4. Which of the following statement is true about nephron function? Option A, filtration at loop of Henle. D, reabsorption occurs mainly in proximal convoluted tubules. C, secretion occurs in glomerulus. D, ADH decreases water reabsorption in DCT, distal convoluted tubules. Which of the following statement is true about nephron function? 5. Statement 1, CO poisoning leads to hypoxic hypoxia. Statement 2, carbon monoxide binds with hemoglobin 200 times more readily than oxygen. Options അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Both statements are correct. Both statements are incorrect. Only statement 1 is correct. Only statement 2 is correct. 5. Which of the following statement regarding muscle contraction is correct? A, ATP is not required for muscle relaxation. Calcium binds with the actin during contraction. Rigor mortis occurs due to the lack of ATP. All muscles follow all or non-law at organ level. 7. Statement 1, myelin sheath increases speed of nerve impulse conduction. Statement 2, node of Ranvier are continuous insulated segments. Option A, both statements are correct. B, both statements are incorrect. C, only statement 1 is correct. D, only statement 2 is correct. 8. Which statement is false about endocrine glands? Option A, ductless glands. B, secretions are hormones. C, always target nearby cells only. D, regulate metabolism and growth. 9. Which of the following statement about synapse is correct?
A. It is a junction between two neurons. B. Neurotransmitters are released from dendrites. C. Synaptic cleft is filled with myelin. D. Impulse transmission is electrical at synapse in humans. 10. Statement 1. Reflex arc includes sensory neuron, relay neuron and motor neuron. Statement 2. Reflex actions are always voluntary. Option A. Both statements are correct. B. Both statements are incorrect. C. Only statement 1 is correct. D. Only statement 2 is correct. 11. Which of the following statement is incorrect about ECG, electrocardiogram? Option A. P-wave shows atrial depolarization. QRS complex show ventricular depolarization. T-wave show atrial repolarization. It is used in diagnosing cardiac disorders. 12. Statement 1. Hypercapnia increases rate and depth of respiration. Statement 2. Respiratory centers are located in medulla oblongata. Option A. Both statements are correct. B. Both statements are incorrect. C. Only statement 1 is correct. D. Only statement 2 is correct. 13. Which statement is false about dietary fibers? Option A. They provide roughage. B. Completely digested and absorbed. C. Helps in bowel movement. D. Prevent constipation. 14. Which of the following statement about kidney function is correct? Option A. ADH increases water reabsorption. D. Aldosterone decreases sodium reabsorption. Urea is formed in kidney. Glomerular filtration is an active process. 15. Statement 1. Insulin is produced by beta cells of pancreas. Statement 2. Insulin increases blood glucose level. Option A. Both statements are correct. B. Both statements are incorrect. C. Only statement 1 is correct. D. Only statement 2 is correct. 16. Which of the following statement is true about Parkinson's disease? Option A. Caused by deficiency of dopamine. B. Caused by deficiency of serotonin. C. Involves degeneration of cerebellum. D. It is a respiratory disorder. 17. Asthma is an allergic condition affecting bronchioles. Statement 2. It leads to bronchoconstriction and difficulty in breathing. Option A. Both statements are correct. B. Both statements are incorrect. C. Only statement 1 is correct. Only statement 2 is correct. 18. Which statement is incorrect about muscle twitch? A. It is a single response to a single stimulus. It includes latent period, contraction and relaxation. C. Multiple stimuli causes summation. Twitch shows tetanus in single stimulus. Twitch shows tetanus in single stimulus. 19. Statement 1. Thyroxine regulates basal metabolic rate. Statement 2. Excess thyroxine leads to myxedema. Option A. Both statements are correct. B. Both statements are incorrect. D. C. Only statement 1 is correct. D. Only statement 2 is correct. 20. Which of the following statement is true about blood clotting? Option A. Calcium is not involved in clotting. B. Fibrinogen convert to fibrin by thrombin. C. Heparin activate clotting. D. Vitamin K inhibit clotting factors. Which of the following statement is true about blood clotting? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും തരാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്.
അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ സ്കോറും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി റിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അബ്സോർപ്ഷനെ ഗട്ടിലെ അബ്സോർപ്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് എസ് എ നോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പേസ് മേക്കർ. അത് ഓക്കെയാണ്. എ വി നോഡിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യേറ്റ് കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് ആണ്. ഇത് എസ് എ നോഡിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസസ് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാർഡിയാക് റിതം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് റോങ് എന്ന് കണ്ടെത്താനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത്. അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഫ്രീ ഫോമിലല്ല കാണുന്നത്, അത് ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിലല്ലേ കാണുന്നത്, പ്ലാസ്മയിൽ. അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇത് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 4 ഹീം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, ബഫറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് മെയിൻലി ഇൻ പ്രോക്സിമൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾസ്. അതാണ് നെഫ്രോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. പ്രോക്സിമൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ഈസ് ദ മേജർ സൈറ്റ് ഓഫ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ്റെ മേജർ സൈറ്റാണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾസ്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ആണ്. നമുക്കറിയാം ബൊവാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലാണ് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. സെക്രീഷൻസ് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഗ്ലോമർലസിലല്ല, പകരം ഡിസ്റ്റൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾസ് പ്രോക്സിമൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂൾസിലാണ്. പിന്നെ ADH ഇൻക്രീസസ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷന്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. അതായത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ബൈൻഡ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ 200 മോർ റെഡ്ലി ദാൻ ഓക്സിജൻ. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ബൈൻഡിങ് റിഡ്യൂസസ് ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റി, കോസസ് ഹൈപ്പോക്സിയ. 2 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി റിഗോമോട്ടിക്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് ATP. അതാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. റിഗോമോട്ടിക്സ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ATP ആബ്സെൻസ് പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ മയോസിൻ. റിഗോമോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ATP ലാക്ക് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻസിൽ ആക്റ്റിൻ മയോസിൻ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് റിഗോമോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ATP ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ റിലാക്സേഷൻ, കാൽസ്യം ബൈൻഡ് ട്രോപ്പോണിൻ, നോട്ട് ആക്ടിങ് ഡയറക്ട്ലി, ഓൾ ഓർ നൺ ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു സിംഗിൾ ഫൈബേഴ്സ്, നോട്ട് വോൾ മസിൽ ഓർഗൻസിന് ഈ ഒരു ലോ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ല. സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 പറയുന്നത് നോഡ് ഓഫ് റാനുവർ ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ്. നമുക്കറിയാം ഷാൻ കോശങ്ങൾ മൈലിനേറ്റഡ് സെൽസിൽ ഇടയിലുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പാണ് റോഡ് ഓഫ് റാനുവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 മാത്രമാണ് കറക്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 എന്തായിരുന്നു? മൈലിൻ ഇൻക്രീസസ് സ്പീഡാണ്. അവിടെ സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചാടി നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നോഡ് ഓഫ് റാനുവർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്, അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് സെഗ്മെൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓൾവേസ് ടാർഗറ്റ് നിയർ ബൈ സെൽസ് ഓൺലി. അതാണ് ഫാൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോൺസ് ഓഫ്റ്റൻ ടാർഗറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർഗനെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലഡിലൂടെ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ദെൻ 9th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 2 ന്യൂറോൺ. അതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷനാണ്. സിനാപ്സ് ഇസ് എ ന്യൂറോൺ ജംഗ്ഷൻ. NTS റിലീസസ് ഫ്രം ആക്സോൺ ടെർമിനൽസ്. നമുക്കറിയാം ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്സോൺ ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ്. ബി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് റോങ് ആണ്. ക്ലെഫ്റ്റ് ലാക്ക് മയലിൻ. ദെൻ സിനാപ്റ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈസ് കെമിക്കൽ. ഓക്കെ, കോമൺ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഹ്യൂമൻസിൽ സിനാപ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ രീതിക്ക്. പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് ഹ്യൂമൻസിൽ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ല, കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ദെൻ
10th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 എന്തായിരുന്നു? റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് വോളണ്ടറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻ ഹാസ് സെൻസറി, റിലേ ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷനാണ്. നമ്മളല്ലല്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് തീയിൽ തൊടുമ്പോൾ കൈ വലിക്കുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ റിഫ്ലെക്സ് ആക്ഷൻസ് ഇൻവോളണ്ടറി ആണ്. 11th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടി വേവ് ഷോസ് ഏട്രിയൽ റിപ്പോളറൈസേഷൻ. അതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ടി വേവ് ഷോ വെൻട്രിക്കുലാർ റിപ്പോളറൈസേഷൻ ആണ് ടി വേവ്സ് കാണുന്നത്. വെൻട്രിക്കുലാർ റിപ്പോളറൈസേഷൻ. ഏട്രിയൽ റിപ്പോളറൈസേഷൻ കാണുന്നത് ഈസ് മാസ്ക്ഡ് ബൈ QRS. ഏട്രിയൽ റിപ്പോളറൈസേഷൻ ഈസ് മാസ്ക്ഡ് ബൈ QRS. ഓക്കെ. 12th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് എന്നതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ: കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സസ് ഹൈപ്പർ കാപ്നിയ സ്റ്റിമുലേറ്റ് മെഡുലറി റെസ്പിറേറ്ററി സെൻറ്റർ ഇൻക്രീസിങ് ബ്രീത്തിങ്. ഓക്കെ. 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഡ്. അതായത് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ ഫാൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫൈബേഴ്സ് നോട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് സംഭവം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബൗൾ മൂവ്മെൻറ്റിനെയും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും ഡൈജഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ എയ്ഡ് പെരിസ്റ്റാസിസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. ഓക്കെ. ബൗൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ദെൻ 14 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ADH ഇൻക്രീസസ് വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ. വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷന് അതായത് കിഡ്നിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ADH വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ADH ഇൻക്രീസസ് DCT ആൻഡ് CD വാട്ടർ പെർമേബിലിറ്റി. ഡിസ്റ്റൽ കൺവലേറ്റഡ് ട്യൂബ്യൂളിലെയും കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിലൊക്കെ വാട്ടർ പെർമേബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ഇൻക്രീസസ് സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യൂറിയ ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ലിവർ. യൂറിയ നമുക്കറിയാം കിഡ്നിയിലല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ലിവറിലാണ്. ഗ്ലോമോലാൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് എ പാസീവ് ഫിൽട്രേഷൻ. ഇതൊരു പാസീവ് പ്രോസസ്സാണ്. ATP ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ പാസീവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഗ്ലോമോലാൽ ഫിൽട്രേഷൻ. ദെൻ 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഇൻസുലിൻ പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിഡ്യൂസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ പ്രൊമോട്ടിംഗ് അപ്ടേക്ക്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 പറയുന്നത് ഇൻസുലിൻ ഇൻക്രീസസ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്നാണ്. ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസുലിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. കോസ്ഡ് ബൈ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡോപ്പമിൻ. പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡോപ്പമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ. ഓക്കെ. 17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ്. ഓക്കെ. എക്സ്പ്ലനേഷൻ: ആസ്മ കോസസ് ബ്രോങ്കിയോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ട്വിറ്റ് ഷോർട്ട് ടെറ്റനസ് ഇൻ സിംഗിൾ സ്റ്റിമുലസ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ: ടെറ്റനസ് റിക്വയർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റാപ്പിഡ് സ്റ്റിമുലസ്. ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പോഴാണ് ആ കണ്ടീഷനാണ് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. മസിൽ ടിച്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? കറക്റ്റാണ്. അതായത് സിംഗിൾ റെസ്പോണ്ട് ടു എ സിംഗിൾ സ്റ്റിമുലസ് ആണ് വരുന്നത് മസിൽ ടിച്ചിൽ. ഇതിനൊരു ലാറ്റൻ പീരീഡ്, കൺട്രാക്ഷൻ, റിലാക്സേഷൻ ഫേസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ മസിൽ സ്റ്റിമുലസ് കോസസ് സമേഷൻ. 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഈസ് കറക്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 പറയുന്നത് എന്താണ്? കൂടുതലായിട്ടുള്ള തൈറോക്സിൻ മിക്സെഡിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ്. മിക്സെഡിമയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എക്സസ് തൈറോസിൻ വരുമ്പോൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു മിക്സെഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ആണ്. തൈറോക്സിൻ കുറയുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് മിക്സെഡിമ കാണുന്നത്. കൂടുമ്പോൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസാണ് വരുന്നത്. 20th ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അതായത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഫൈബ്രിനോജൻ കൺവേർട്ട് ടു ഫൈബ്രിൻ ബൈ ത്രോംബിൻ. അതാണ് ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്.
കാൽസ്യം ക്ലോട്ടിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പാരിൻ എന്താണ്? ഹെപ്പാരിൻ ഒരു ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ആണ്. ഒരിക്കലും ആക്ടിവേറ്റ് ക്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കില്ല. ദെൻ വൈറ്റമിൻ കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ. വൈറ്റമിൻ കെയും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാണ് ക്ലോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ. ത്രോംബിൻ കൺവേർട്ട് ഫൈബ്രിനോജൻ ടു ഫൈബ്രിൻ, അത് ഓക്കെയാണ്. കാൽസ്യം എസെൻഷ്യൽ ആണ്. ഹെപ്പാരിൻ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻ്റ് ആണ്. വൈറ്റമിൻ കെ പ്രൊമോട്ട് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ സിന്തസിസ്. ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ടൻറ്റ് നിങ്ങളിലേക്ക് എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് മാക്സിമം കണ്ടൻറ്റ് എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും മികച്ച വിജയം ആശംസിക്കുന്നു.